सारे आशीर्वाद दिओ। बेनती करा सन्नी बाबा जी नूं, मेरे मानयोग सत्कारयोग टिकाणा बाबा जो सचियार पावन स्थान दे महान डॉक्टर सरनपाल सिंह जी महाराज उन्होंने चरण पाए हैं और उन्होंने साहबजादे सन्नी बाबा जी उन्होंने बेनती करांगा कि वो आशीर्वाद दें। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। चवर छतर तखत दे मालक दीन दुनिया दे दाते निमाणियों के मान निताणियों के तान नियोटियों की ओट दसां गुरुआं दी जागदी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी साध संगत जीओ, गुरु साहिबां दी बख्शी फतेह प्रवान करो। गज के फतेह बुलाओ, कोई भी रसना वांझी ना रवे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कलानौर दी इस पावन धरती ते सुशोभित टिकाणा सतीबाई साईंदास जी महाराज महापुरखों की मिठी याद नूं मनाउंदियां होयां जो ये संत समागम सालाना यज्ञ समागम उलीके गए हैं। असीं सब बहुत ही भागां वाले जीव हाँ जो कि अपने रुझेवियां विचों समा कढ के इत्थे सत्संग दीयां घड़ियां दा आनंद मान रहे हाँ। उस परम पिता परमात्मा का जितना शुक्र करिए जितना धन्यवाद करिए वो घट है, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा ने तरस खादा है साडे ते। ये स्वासां दी पूंजी बख्शी है कि असीं सत्संग दीयां घड़ियां दा आनंद मान सकीए। समय नूं देखदियां होयां परम पिता परमात्मा ने सानू 84 लाख जूना दा सरताज बनाया है। मनुखा जून जो बंदे दी जून है ना, ये सारी जूना दा सरताज है। क्यों? क्योंकि इस जून विच ना तुसी नाम जप सकते हो। जानवर दी जून विच नाम जपना आप तुसी समझदार हो किन्ना क औखा है। एडी ये जो मनुखा देही मिली है फिर भी उसका लाभ नहीं लै पा रहे। परमात्मा ने सानू की करन वास्ते भेजिया सी ते असीं की कर रहे हाँ। परमात्मा ने सानू कहा भी नाम जपना है भाई प्राप्त मनुख दे हुरिया। रोज तुसी पढ़ते हो, तुसी समझदार हो, पर बंदे दी एक फितरत है, बंदा अपने आप नूं बहुत सियाणा समझदा है। दुनियावी पद्धर ते सियाणा समझना वखरी गल है, पर बंदा तां रब नाल भी सियाणपा करदा है। आसा दीवार विच जिक्र आया है बीजै भिख मंगै अमृत वेखो ए न्याओ। भी ये कित्थे दा न्याय है कि तू बीजना कुछ होर है ते मंगदा कुछ होर है। गुरबाणी विच सारे उदाहरण दिते गए हैं। ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मांगै नाम बिसारी। पर बंदा चलाक है, बंदा कहता भी मैं नाम तो नहीं जपना पर सुख सारे चाहिए हैं। मैं गुरुद्वारे मंदिर ना जावां पर मेरे काम सारे पूरे हो जावन। पर नहीं साध संगत जी, अगर कुछ लेना है तो वो बदले कुछ देना भी पैना है। एक छोटी जी गल सुना के तो फिर समाप्ति वाल नूं तुरांगे। एक बहुत ही अमीर बंदा तुरया जा रहा सी। उन्हें राह विच देखा भी एक बंदा बड़ा ही मायूस होकर बैठा है।
ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਹਜ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਸਮਝ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ? ਤੋ ਜੋ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਾਯੂਸ ਬੈਠਾ ਸੀ ਖਿੜ ਪਿਆ, ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10% ਦਿਆਂਗਾ, 10% ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 10%? ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 10% ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 90% ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਣਾ, ਤੂੰ 10% ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈਂ ਕਮਾ ਕੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ 90% ਰੱਖ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ 10% ਦੇਈਂ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚਾਵਲ ਦਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਾਵਲ ਬੀਜਣੇ ਹੈ, ਬਿਜਵਾਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਗਾਈ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਲਕ ਆਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਟਕ ਚੋਂ ਕਹੇ ਵੀ 10% ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ 10% ਕੱਢੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੜਾਵੇ। ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ, 2 ਸਾਲ ਲੰਘੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮਿੱਟੋ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਸੀਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਆਂਦਾ ਤੇ 10% ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਠਾਠ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, 10% ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 10% ਦੇਣੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 90% ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ 10% ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪੇ 90% ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਨਿਕਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਭਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜੋਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 10% ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ 90% ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ 10% ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹੀਓ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੂਣ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ ਐ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 10% ਦੇ ਦੇ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਅਬਸਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 10% ਦਾ ਖੋਟ ਆ ਗਿਆ, 10 ਵਸਤੂਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਏਕ ਅਬਸਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੋਟ ਗਵਾਵੈ, ਏਕ ਵੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਵੀ ਹਿਰ ਲੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਆਖਿਆ, ਮੂਰਖ ਤੋ ਮੂੜਾ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸੋ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਤ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਧਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਨਿਰਧਨ ਹੈ ਸੋਈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਨਾਪਣੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਧੀ ਘੜੀ ਆਦਿ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਸੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਨਾ ਕੱਢੋ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ, ਗੋਸ਼ਟੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਸੋਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਹੁਲਾਰਾ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਟਕ ਘੁਗਣੀਆਂ ਦੀ ਦੇ ਆਇਆ, ਚੰਗੀ ਕਰ ਆਇਆ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਭਗਤ ਧਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਧਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਧਰੂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਈਓ ਸਿੱਖਿਆ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਨੇ? ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਮੁਸੱਲੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਭ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ। ਮਨ ਜਾਣਦਾ, ਮਨ ਜਾਣੇ ਸਭ ਬਾਤ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ, ਫਿਰ ਔਗਣ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹੀਓ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ 3, ਮੇਰੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਏ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੇ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਫੇਰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸ਼ਰੀਰਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਕਿਰਤ ਘਨ ਹੈ, ਮਤਲਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ।
क्या तुद कर्म कमाया शरीरा मेरेया, क्या तुद कर्म कमाया शरीरा मेरेया। जिन हर तेरा रचन रचया, जिन हर तेरा रचन रचया, सो हर मन न वसाया शरीरा मेरेया, सो हर मन न वसाया शरीरा मेरेया। ए शरीरा मेरेया, इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया। फिर गल घूम के उत्थे पहुंचती है जिथों शुरुआत की सी। भई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एहो तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। जवानी विच नाम नहीं जपदे, रुझाना विच पए हाँ, जदों बुढ़ापा आएगा फिर की होएगा। नैनो नीर भय तन खीना, भय केस दुधवानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करे प्राणी। फिर साडे हथ खड़े, फिर डॉक्टरां दे चक्कर कटदे आ। नैनो नीर भय तन खीना, तन ते झुरियां आ गईयां, नैना विचों नीर वह रहा। नैनो नीर भय तन खीना, भय केस दुधवानी, वाल चिट्टे पै गए दुधां वर्गे, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरे। जीबा विचों हुण वाहिगुरू राम राम जय सिया राम नहीं निकल रहा, क्योंकि तुतलान लग पैंदी है बुढ़ापे विच। रुदा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे प्राणी। फिर हत्थां च नहीं रह जाता कुछ भी। फिर वो कचहरी में जो जावांगे ना, धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लैके जाएगा। फरीदा जिन्ने कमी नाए गुण, ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार। दुनिया च शर्मिंदा पै जावी, पर उस धर्मराज की कचहरी में शर्मिंदा ना होना पवे, इहो जे काज ना करी। तो ये वास्ते की करना है? अरदास। उस परम पिता परमात्मा अगे अरदास करनी है। मैं मातावां नूं भैणां नूं भी बेनती करदा कि अपने पुत्रां नूं, अपनियां औलादां नूं सीधे राह पाओ, परमात्मा नाल जोड़ो। भावें लालच देना पवे, पर उस पुत्र नूं, उस औलाद नूं सीधे राह पाओ, उस परमात्मा दे नाल जोड़न दी लोड़ है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरै पारा। समय नूं देखदियां होया मैं उस परम पिता परमात्मा के चरनां च अरदास करदा। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी। स्वामी किनूं आखदे हन? पालनहार नूं। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही, जिस पे करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बेनती कर